नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। आमदनी के नए ज़राए पैदा करने वाले शोबों पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का की ओहदेदारों को हिदायत। महबूबनगर और इब्राहिमपट्टनम असम्बली हलक़ों में तकरीबन 87 करोड़ रुपए मालियत के CRF सड़क तरक्याती मनसूबों का किया गया आगाज़। बारिशों से क़ब्ल नालों की सफाई के काम मुकम्मल किए जाएँ ताकि शहर में जमा पानी और सड़कों के ज़ेरे आब आने जैसे मसाइल से बचा जा सके। वज़ीर पूनम प्रभाकर का मानसून के पेश नज़र GHMC और दीगर महकमों के साथ जायज़ा इजलास। कांग्रेस के 2.5 साल हुक्मरानी से अवाम मुकम्मल तौर पर हो चुकी है मायूस और आइंदा इंतखाबात में दोबारा गुलाबी झंडा ही लहराएगा। मलकाजगिरी में पार्टी कारकुनों से KTR का खिताब, हुकूमत पर की तनकीद। TRS की सरबराह की कविता ने पेदापल्ली बस स्टैंड चौराहे पर पार्टी का झंडा लहराया और कारकुनों से किया खिताब। रियासत में नीट UG इम्तिहान में शिरकत करने वाले तलबा को RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत की जाएगी फराहम। राहुल गांधी की सालगिरह के मौके पर ज़हीराबाद में NSUI यूथ कांग्रेस और दीगर कांग्रेस कायदीन की जानिब से केक काट कर मनाई गई सालगिरह। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हुकूमत को आमदनी के नए ज़राए पैदा करने वाले शोबों पर ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे वसाइल ही हमारे सरमायाकारी है और सयाहत रजिस्ट्रेशन और मादनी वसाइल के मौसर इस्तेमाल के ज़रिए रियासती ख़जाने की आमदनी में इजाफ़ा किया जा सकता है। इस सिलसिले में काबीना की ज़ेली कमेटी के इजलास में सयाहत के फ़रोग़ PPP मॉडल के तहत सयाहती असासों की तरक्की और हमसाया रियासतों को रेत की बरामद के इम्कानात पर गौर किया गया। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि टेम्पल टूरिज़म, इको टूरिज़म और हेल्थ टूरिज़म के शोबों में तेज़ी से पेशरफ्त की जाएगी, जबकि वीकेंड पर हेलीकॉप्टर टूरिज़म के मंसूबे भी तैयार किए जाएंगे। उन्होंने श्री सलम और नागार्जुन सागर बैक वाटर इलाकों में सयाहत के फ़रोग़ पर जोर दिया और कहा कि रियासती वसाइल को मौसर अंदाज में इस्तेमाल करते हुए रोज़गार के मौक़े और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देना हुकूमत का अहम हदफ है। महबूबनगर और इब्राहिमपट्टनम असम्बली हलक़ों में तकरीबन 87 करोड़ रुपए मालियत के CRF सड़क तरक्याती कामों का संग बुनियाद और इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर कोयला व कानकनी और रियासती वज़ीर R&B कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी मुश्तरका तौर पर तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत किए, जबकि मुकामी कायदीन और पार्टी कारकुनान ने इनका इस्तकबाल किया। कुंदुकूर मंडल के लेमुर गाँव में 38 करोड़ रुपये की लागत से 14 किलोमीटर डबल लाइन सड़क के कामों का संग बुनियाद रखा गया, जबकि बेगमपेट में 17 करोड़ रुपए की लागत से 6.2 किलोमीटर सड़क मंसूबे का आगाज़ किया गया। इसके अलावा तिम्मापुर में RCI गेट से मीर खान पेट तक तकरीबन 30 करोड़ रुपए की लागत से तामीर शुदा 22 किलोमीटर सड़क का इफ्तिताह भी अमल में आया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट व BC वेलफेयर व हैदराबाद इंचार्ज पूनम प्रभाकर ने मानसून के पेश नज़र GHMC और मुताल्लिक़ा महकमों के अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनाक़िद किया। उन्होंने हिदायत दी है कि बारिशों से क़ब्ल नालों की सफाई के काम मुकम्मल किए जाएँ ताकि शहर में पानी जमा होने और सड़कों के ज़ेरे आब आने के जैसे मसाइल से बचा जा सके। वज़ीर ने कहा कि हैदराबाद के 150 डिवीज़न में 25 लाख पौधे लगाने का मनसूबा तैयार किया जा रहा है। उन्होंने ख़वातीन को मौशी खुद मुख्तारी, शहरी सफाई, सेहत आमा और बुनियादी सहूलियात की बेहतरी पर भी जोर देते हुए अवामी ताउन को शहर की तरक्की के लिए ज़रूरी करार दिया। इस मौके पर हैदराबाद की कलेक्टर प्रियंका आला, GHMC कमिश्नर RV करनान और दीगर मुताल्लिक़ा महकमों के आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री गारी सूचना మేరకు రాబోయేటువంటి మాన్సూన్ దృష్టిలో పెట్టుకొని హైదరాబాద్ ప్రజలకు ఇబ్బంది కలగద్దు, అన్ని రకాల తీసుకోవాల్సిన చర్యలు తీసుకోవాలనేటువంటి అంశానికి సంబంధించి ఇటీవల గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు 3 కార్పొరేషన్లకు సంబంధించి రివ్యూ చేసినటువంటి సందర్భంలో ఈరోజు హైదరాబాద్ జోనల్ కమిషనర్స్, అదేవిధంగా ఇతర HOD, అదేవిధంగా జిల్లా కలెక్టర్ గారు, కమిషనర్ కలిపి రివ్యూ చేయడం జరిగింది. రాబోయే వర్షాకాలానికి సంబంధించి ముందస్తుగా తీసుకోవాల్సినటువంటి సిల్ట్ క్లియరెన్స్కి సంబంధించి ఇష్యూ కావచ్చు, లేకపోతే ఏదైతే వాటర్ లాగింగ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయో అక్కడ ఉండేటువంటి పరిస్థితిని మరొకసారి అంచనా వేస్తూ వాటికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలు కావచ్చు, దాని తదుపరి మాన్సూన్లో ఏదైనా సీరియస్
ఇష్యూ జరిగినప్పుడు ఏ విధంగా ఇమ్మీడియట్ రియాక్షన్ కావాలి, అటెండ్ కావాలి అనేటువంటి అంశాలతో పాటుగా మనం ఈ వాతావరణ మార్పు ఎండాకాలం నుంచి వర్షాకాలంకి వస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన అంశంలో అన్ని బస్తీ దవాఖానాలు అప్డేట్ పనిచేయాలని జిహెచ్ఎంసీలో పనిచేస్తున్నటువంటి వివిధ హోదాల్లో ఉన్న 150 అధికారులు స్వయంగా 150 బస్తీ దవాఖానాలను సందర్శించి అక్కడ ఉండబడేటువంటి హాస్పిటల్ను కూడా మరి పరిశీలన చేసి అందుకు అక్కడ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా తగిన అవసరాలను తీర్చే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటారు. దాంతోపాటుగా ఈరోజు హైదరాబాద్లో ఇన్ని వర్షాలు పడుతున్నప్పుడు వర్షం నీటి వృధా అవుతోంది. ప్రత్యేకించి ఒక డ్రైవ్ చేసి అబోవ్ 500 కానీ దానిపైన ఉన్నటువంటి బిల్డప్ ఏరియా లేదా అపార్ట్మెంట్స్లో తప్పకుండా 2016 నుంచి చట్టంలో ఉంది. వాటర్ హార్వెస్టింగ్ పిట్ అనేది మ్యాండేటరీ. దాన్ని ఇన్స్పెక్షన్ చేయడానికి టీమ్స్ వారిగా వర్క్ అలొకేట్ చేసుకొని ఈ వర్షంలో పడుతున్నటువంటి వాటర్ అన్నింటినీ గ్రౌండ్ వాటర్గా కన్వర్ట్ చేసుకునేటువంటి విధంగా సామధాన భేదదండ ముందు మున్సిపాలిటీ తరఫున జిహెచ్ఎంసీ తరఫున అందరిని ఎడ్యుకేట్ చేస్తాం. మ్యాండేటరీగా వాళ్ళకు దీని యొక్క ఇంపాక్ట్ను మనం వాళ్ళకు ఎడ్యుకేట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం. అది చేయనప్పుడు తప్పకుండా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ద్వారా పనిష్మెంట్, దానికి సంబంధించినటువంటి సీరియస్ రెస్పాన్సిబిలిటీని కూడా మేము తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఈ కార్యక్రమం తీసుకునేటప్పుడు అధికారికంగా మేమేదో మాకొరం చేస్తున్నట్టు కాదు. గ్రౌండ్ వాటర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ వల్ల మనకు అనేక రకాల ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి తప్పకుండా హైదరాబాద్ ప్రజలందరూ కూడా గ్రౌండ్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ ముఖ్యంగా అపార్ట్మెంట్లు లేదా గేటెడ్ కమ్యూనిటీలు పెద్ద పెద్ద విల్లాలకు సంబంధించిన ఏరియాల్లో వాళ్ళు మ్యాండేటరీగా దీన్ని అమలు చేయాలనేటువంటి కోరిక ఈ సందర్భంగా కోరుతాము. అదేవిధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నిన్ననే ప్లాంటేషన్ కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేశారు. ఈ హైదరాబాద్ మున్సిపాలిటీకి సంబంధించి 150 డివిజన్లు ఉన్నాయి. డివిజన్కు కనీసం ఒక అందాజా అంటే మాకు 25 లక్షల నుంచి 50 లక్షల దాకా ఒక ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ చేసుకుంటా ఉన్నాం. కొన్ని ఏరియా లోపల ప్లాంటేషన్కు ఎక్కువ స్కోప్ ఉండదు. స్కోప్ ఉన్న దగ్గర ఎక్కువ చేసి ఇంత డివిజన్కి అనేది కాకుండా మొత్తంగా హైదరాబాద్లో గ్రీనరీకి సంబంధించినటువంటి టార్గెట్ కూడా చేయబోతాను. అందుకు కూడా ప్రజల సహకారం కూడా కోరుతా ఉన్నాం. దీంతో పాటుగా హైదరాబాద్కు సంబంధించినటువంటి శానిటేషన్ ఇష్యూ కావచ్చు, లేకపోతే ప్రత్యేకించి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మహిళలంతా మరి మహిళా సంఘాల్లో సభ్యులుగా ఉండి పావులా వడ్డీని వినియోగించుకొని స్వయం సహాయకంగా వాళ్ళు ఎదిగే విధంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చాలా పురోగతి కనబడతా ఉంది. హైదరాబాద్లో మహిళా సంఘాలకు సంబంధించినటువంటి సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉంది. దాన్ని ప్రత్యేక డ్రైవ్ తీసుకొని హైదరాబాద్ను టార్గెట్ చేసుకొని 18 సంవత్సరాలు పైబడ్డ మహిళలందరినీ సభ్యులుగా చేర్పించేటువంటి కార్యక్రమం తీసుకుంటాం. తీసుకోవడమే కాక వాళ్ళకు అవసరమైన శిక్షణలు సెట్విన్ ద్వారా కానీ ఇతరత్ర ఇచ్చి బ్యాంకింగ్ తోటి కోఆర్డినేట్ చేసి సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కింద వాళ్ళకు లోన్లు ఇప్పించి వడ్డీ లేని రుణాల కింద ఇవ్వడంతో పాటుగా ఆర్టీసీ బస్సులు అర్బన్ మహిళా సంఘాలకు ఇచ్చే విధంగా ఎవరైతే ఇప్పటికే ఆపరేషనల్లా కొంత స్టార్ ర్యాంకింగ్ తోటి వాళ్ళు బ్యాంకింగ్ టైప్ తోటి రెగ్యులర్ పేమెంట్ ఉన్నటువంటి ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నదో వాళ్ళకు కూడా ఆర్టీసీ బస్సులు ఇవ్వడానికి నిర్ణయం చేస్తూ ఉన్నాం. అది కాక ఇందిరమ్మ క్యాంటీన్లు కావచ్చు, లేదా పెట్రోల్ బంకులు కావచ్చు, ఇతరత్ర తోపుడు మన ఫిష్ స్టాల్స్ కావచ్చు, ఇతరత్ర హైదరాబాద్ అనేటువంటిది అనేక ఉపాధి కల్పన కోసం వచ్చేటువంటి వేదిక. ఇక్కడ అనేక రకాల వ్యాపారాలు చేసుకోవడం ద్వారా బతకడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతంలో మహిళా సంఘాల భాగస్వామ్యం చేసి ఆర్థిక స్వావలంబనపై తీసుకుపోవాలనేది ఒక ప్రత్యేక ప్రణాళిక తీసుకొని పోతారు. ఈ విధంగా కొన్ని జరిగే కార్యక్రమాల్లో ప్రభుత్వము बीआरएस के वर्किंग सदर KTR ने मलकाजगिरी में पार्टी के अहम कारकुनान के इजलास से खिताब करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में हुकूमत नहीं बल्कि माफिया राज चल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की 2.5 साल हुक्मरानी से अवाम मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुकी है और आइंदा इंतखाबात में दोबारा गुलाबी झंडा ही लहराएगा। KTR ने कहा कि साबिक़ वज़ीर आला के दौर में तरक्की और फलाही मनसूबों के ज़रिए बिजली, पीने के पानी, पेंशन, डबल बेडरूम मकानात और किसानों के मसाइल का हल निकाला गया, जबकि मौजूदा हुकूमत अपने वादे और गारंटियों को पूरा करने में नाकाम रही है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत अवामी मसाइल के हल में नाकाम साबित हुई है। उन्होंने पार्टी कारकुनान से अपील की है कि वह हर बूथ सतह पर सरगर्म रहे, अहले वोटर के नाम वोटर लिस्ट से खारिज ना होने दें और नए वोटरों का इंदराज यकीनी बनाएं।
KTR ने पार्टी की डिजिटल मेंबरशिप मुहिम को कामयाब बनाने के लिए घर घर जाकर रुकनियत साजी करने और आइंदा इंतखाबात के लिए भी अभी से तैयारी शुरू करने की हिदायत दी। తెలంగాణలో సామెత ఉంది, పొట్టోన్నెత్తి పొడుగోడు కొడితే పొడుగోన్నెత్తి పోషమ్మ కొట్టిందని. నేను గూండాను, నేను రౌడీని, నిన్ను కొట్టే గూండాలు రౌడీలు మా కాడ కూడా మస్తుగున్నారు, ఎవ్వనికి భయపడవద్దు, నేను వస్తా, నేనే ఇక్కడ ఉంటా, అవసరం అయితే మీరు భయపడవద్దని చెప్పి కూడా నేను కొడతా ఉన్నా. ఏమీ చేయలేడు, ఎవ్వడు ఏమీ చేయలేడు. ఎంత పెద్ద రౌడీ అయినా గూండా అయినా ఏం చేసేదేమి లేదు, మిమ్మల్ని ఏ రకంగా కూడా ఇబ్బంది పెట్టేదేం లేదు. పొరపాటున ఒక కేసో ఏదో అయితే తప్పకుండా మేమే వస్తాం, దగ్గర ఉండి ఇడిపించుకుంటాం, ఎవ్వరు కూడా మీరు భయపడవలసిన అవసరం లేదని చెప్పి మళ్ళొక్కసారి హృదయపూర్వకంగా కోరుతా ఉన్నాం. గ్యారంటీ కార్డులు కొట్టించింది. గ్యారంటీ కార్డులు ఏమన్నారు, మీకు 100 రోజుల్లోనే 100 दिनों में हर कुछ कर देंगे, आपके लिए हर चीज कर देंगे. 100 రోజుల్లోనే అన్ని ఇస్తాం. 100 రోజుల్లోనే 4000 పెన్షన్ ఇస్తాం. 100 రోజుల్లోనే తులం బంగారం ఇస్తాం. విద్యార్థులకి 5 లక్షల భరోసా కార్డు ఇస్తాం. 100 రోజుల్లోనే రైతులకు రైతు భరోసా ఇస్తాం. 100 రోజుల్లోనే అన్నీ అయిపోతాయి. ఆ డిప్యూటీ సీఎం గారు ఉన్నారు ఇప్పుడు, బట్టి విక్రమార్క గారు. ఆయన అయితే ఏం చెప్పిండు, ఈ కార్డు చాలా విలువైన కార్డు, దీన్ని భద్రంగా పెట్టుకోండి, దాచిపెట్టుకోండి, 100 రోజులు పట్టుకోండి, తర్వాత మా నాయకులు మా కార్యకర్తలు వచ్చి మీకు ఒక్కొక్కరికి చెప్పిన ప్రతి హామీ 100 రోజుల్లోనే చేసే బాధ్యత మాది అని చెప్పి ఆ రోజు ఛాతీ గుద్దుకొని మరీ చెప్పినారు. మరి అడిగినాం మనం, అయ్యా విక్రమార్క గారు, అయ్యా రేవంత్ రెడ్డి గారు, అయ్యా కాంగ్రెస్ నాయకులారా, 100 రోజులు కాదు 900 రోజులు అయింది స్వామి, ఏమైంది మరి మీరిచ్చిన హామీలేవి? 420 హామీలు ఇస్తిరి, ఏవి అంటే మొన్న ఈ మధ్యన ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా విచిత్రంగా మాట్లాడుతున్నాడు. కొత్తగా మొన్న ఆదిలాబాద్ పోయి అక్కడ స్పీచ్ ఇస్తున్నాడు ముఖ్యమంత్రి గారు. ఏం చెప్తున్నాడు, 100 రోజుల్లోనే చేస్తామని చెప్పినాం కరెక్టే, కానీ 100 రోజుల్లోనే ఎంత కండలు తిరిగిన వస్తాదైనా, ఎంత కండలు తిరిగిన పైల్వానైనా పిల్లల్ని ఉట్టిస్తాడా? మనకు తెలియదట. ఎంత కండలు తిరిగిన వస్తాదు పైల్వాను 100 రోజుల్లోనే పిల్లలు ఉట్టిస్తాడా అని ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తున్నాడు. నేను అడుగుతా ఉన్నా ముఖ్యమంత్రి గారిని, అయ్యా 100 రోజుల్లో పిల్లలు పుట్టరని మాకు కూడా తెలుసు, మాకు కూడా పెళ్ళయింది, మాకు కూడా పిల్లలు ఉన్నారు, మాకు కూడా తెలుసు. కానీ నేను అడుగుతున్నా రేవంత్ రెడ్డి గారు, 100 రోజుల్లో పిల్లలు పుట్టలేదు ఓకే, 3 నెలల్లో పుట్టలేదు ఓకే, కానీ 30 నెలల్లో కూడా పుట్టకపోతే మరి ఏమని విలువాలి నిన్ను? నేను అడుగుతున్నా. 3 నెలల్లో పుట్టరు ఓకే, నో ప్రాబ్లం, 30 నెలల్లో పుట్టలే మరి ఏమనాలి నిన్ను? నేను ఏమన్నా అన్నావు అనుకో ఆయనకు కోపం వస్తుంది. ఇక కోపం వస్తే ఏమవుతుంది? ఇక అడ్డమైన తిట్లు తిడతాడు. ఏమంటాడు, ఏమైందా రేవంత్ రెడ్డి గారు, మరి మహిళలకి నెలకు 2500 ఇస్తాన్నావు కదా, ఏడబోయింది అంటే నీ లాగులో తొండలు ఇడిచిపెడతా. ఏమైనా మరి 10,000 15,000 చేస్తా అంటివి కదా, ఏమంటే నీ గుడ్లు వీకి గోటీలాడతా. ఏమైనా మహిళలకు 2500 ఇస్తా అంటివి కదా అంటే నీ పేగులది, నీ మెడలు తీసి, నీ పేగులు తీసిన మెడలు వేసుకుంటా. ఈ పేగులు మెడలు వేసుకుంటుంది నాకు అర్థం కాదు. ముఖ్యమంత్రి మనం బోటీ కొట్టేటోనివా? ముఖ్యమంత్రివా? ఏమిటిది నువ్వు? గింత అన్యాయం ఉంటుంది అంటే ఏందంటే ఆయనకు పరిపాలన చేతనైతలేదు, నడుపు వస్తలేదు. నడపనికి రాక వెనకటికి ఎవడో ముఖం బాగాలేకపోతే అద్దం బల కొట్టుకుండంట. ముఖం బాగాలేకపోతే ముఖం మంచిగా చేసుకోవాలి, కానీ అద్దం బల కొడితే ముఖం మంచిగా అవుతుందా? కాదు. కానీ రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏమనుకుంటున్నారు, కేసీఆర్ని తిడితే చాలు. रियासती वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने कहा कि जदीद ज़राअत में मशीनी निज़ाम वक्त की अहम ज़रूरत है। हैदराबाद में मुनक़िदा एक एक्सपो 2026 के दौरान उन्होंने मशीनों का मुआयना करते हुए कहा कि मज़दूरों की कमी के दौर में ये मशीनें किसानों के लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होगी। वज़ीर ने कहा कि इन मशीनों को ज़राई मैकेनाइजेशन स्कीम में शामिल करके किसानों को 40% सब्सिडी पर फराहम किया जा सकता है। उन्होंने कंपनी को बैटरी से चलने वाले मॉडल्स तैयार करने और 2027 तक इसे मार्केट में लाने की भी तजवीज़ दी। तेलंगाना रक्षा सेना की चीफ के कविता ने पेद्दापल्ली बस स्टैंड चौराहे पर पार्टी का झंडा लहराया। इस मौके पर शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ छत्रपति शिवाजी मुजस्समे से एक रैली निकाली गई और शिवाजी के मुजस्समे पर फूलों की माला चढ़ाकर इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। पार्टी झंडे की रोनुमाई से कबल बस स्टैंड चौराहे पर वाक़ इनके मुजस्समे पर भी फूल की माला चढ़ाकर खराज अक़ीदत पेश किया गया। बाज़ां शहर में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे के मुकाम पर TRS का झंडा लहराया गया और फूलों की माला चढ़ाई गई।
इस मौके पर के कविता ने खिताब किया। ఆడబిడ్డలు వేచి ఉండడం నిజంగా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు. ఇవాళ తెలంగాణ రక్షణ సేన జెండా ఇవాళ మనం ఎగరేసుకున్నాం. ఇది మొదటి అడుగే కావచ్చు, కానీ పెద్దపల్లి జిల్లా ప్రజలు ఇదివరకే మమ్మల్ని ఆశీర్వదించి ఉన్నారు. మున్సిపల్ ఎన్నికలలో సింహం గుర్తిస్తే 5 మందిని గెలిపించి అప్పుడే ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా నిలబెట్టిరు మమ్మల్ని. కాంగ్రెస్ చైర్మన్ ఉన్న ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా సింహం గుర్తును ఇవాళ కూడా నిలబెట్టిండ్రు మీరు. మీ ఆశీర్వాదం ఇక ముందు కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఉండాలి. ఎందుకంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీ కొత్తగా వచ్చింది రాష్ట్రంలో, కొత్తగా వచ్చిన పార్టీ ఆడబిడ్డలకు అండగా ఉంటుందని మనస్ఫూర్తిగా నేను వాగ్దానం చేస్తున్నా. యువ మిత్రులకు అండగా ఉంటుంది, రైతులకు అండగా ఉంటుందని వాగ్దానం చేస్తూ మరి ఒక్కొక్కరిని కలుపుకొని ఖచ్చితంగా పార్టీని బలోపేతం చేయవలసిందిగా స్థానిక నాయకులైనటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి, ముఖ్యంగా ఐలయ్య అన్న గారికి, శంకర్ అన్న గారికి, మన బాలాజీరావు గారికి, శ్రీనివాస్ గౌడ్ లేడా ఓకే, మన ఇన్ఛార్జ్ అయిన వెంకట్ గారికి, వీరు గారికి, సీతారాం గారికి, నిహారిక గారికి, అందరికీ పేరు పేరున మా మొదటి జిల్లా అధ్యక్షురాలు గ్రామ శాఖ అధ్యక్షురాలు లక్ష్మి గారికి, రాజేశ్వరమ్మ గారికి మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారాలు. జై తెలంగాణ. నెక్స్ట్ ప్రెస్ మీట్ ఉంటుంది, అక్కడ మిగతా విషయాలు చెప్తా. ఇది ఓన్లీ జెండా. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. तेलंगाना हुकूमत ने ऐलान किया कि रियासत में नीट यूजी इम्तिहान में शिरकत करने वाले तलबा को आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की जाएगी। वाज़ेह है कि 21 जून को नीट का दोबारा इम्तिहान मुनक़िद किया जा रहा है। हुकूमत के मुताबिक तलबा अपने हॉल टिकट दिखाकर आरटीसी बसों में बग़ैर किराए के सफ़र कर सकेंगे। काबिल ज़िक्र है कि इससे कबल आंध्र प्रदेश हुकूमत भी नीट इम्तिहान में शरीक तलबा के लिए आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़री सहूलत का ऐलान कर चुकी है। इस इक़दाम का मकसद तलबा को इम्तिहानी मराकिज़ तक आसान और बर वक्त रसाई फराहम करना है। ज़हीराबाद में कांग्रेस कायद राहुल गांधी की सालगिरह NSUI यूथ कांग्रेस और मुख्तलिफ मंडल कांग्रेस कायदीन की जानिब से रियासती कांग्रेस लीडर उज्ज्वल रेड्डी की सदारत में जोश व खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर केक काटा गया और कायदीन व कारकुनान ने राहुल गांधी की अच्छी सेहत, दराज़ी उम्र और कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तकरीब से खिताब करते हुए मुखर्रीन ने कहा कि राहुल गांधी अवामी मसाइल को मौसर अंदाज में उजागर कर रहे हैं और मुस्तकबिल में इनकी क़ियादत मज़ीद मजबूत होगी। इस मौके पर उज्ज्वल रेड्डी, म्यूनसिपल चेयरमैन मोहम्मद यूनुस, मंकल सुभाष, काउंसलर्स, टाउन कांग्रेस और मंडल कांग्रेस के जिम्मेदारान समेत बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद थे। మన ప్రియతమ నాయకులు, మా ఎంపీ పార్లమెంట్ సభ్యులు, మన ప్రియతమ నాయకులు రాహుల్ గాంధీ గారి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని మరి ఈరోజు దేశ ప్రజలందరూ కూడా వాళ్ళ నియోజకవర్గాల్లో వాళ్ళ స్థానాల్లో జరుపుకుంటున్నారు. మరి రాహుల్ గాంధీ గారికి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ, పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ మరి రాబోయే రోజుల్లో ప్రధానమంత్రి ఖచ్చితంగా అవుతాడని నమ్ముతున్నాము. మరి ఆయన చేసిన భారత్ జోడో యాత్ర ఒక సందేశాత్మకమైంది. ఎందుకంటే 4000 కిలోమీటర్లు కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు పాదయాత్ర చేసింది. అది చరిత్రగా నిలిచిపోయేది. ఏ విధంగా అంటే స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో మహాత్మా గాంధీ దిండి మార్చ్, ఉప్పు సత్యాగ్రహం ఏ విధంగా చేసినారో ఇది కూడా చరిత్ర లోపల భారత్ జోడో యాత్ర నిలిచిపోతుంది. మరి వారి నాయకత్వంలో, మరి రాష్ట్రంలో రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మరి పరుగులు తీస్తున్న మన కాంగ్రెస్ పార్టీ రాబోయే కాలంలో దేశ ప్రధాని రాహుల్ గాంధీ కావడం ఖాయం. మరి వాళ్ళందరికీ మద్దతు తెలుపుతూ జై కాంగ్రెస్, రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం, రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం, ఉజ్వలన్న గారి నాయకత్వం, సురేష్ షెట్కార్ గారి నాయకత్వం. రాహుల్ గాంధీ జన్మదిన పురస్కరించుకొని ఈరోజు జైరాబాద్లో కాన్ఫరెన్స్లో భారీ ఎత్తున యూత్ కాంగ్రెస్ మరి NSUI మరి సీనియర్ కాంగ్రెస్ అందరి ఆధ్వర్యంలో కేక్ కట్ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా రాబోయే రోజుల్లో రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రి అవుతారు ఖచ్చితంగా. మా యువజన కాంగ్రెస్ అండ్ NSUIకి చాలా ముందుండి నడిపిస్తారు రాహుల్ గాంధీ గారు. ఇలాంటి జన్మదిన వేడుకలు మరింత జరుపుకోవాలని కోరుకుంటున్నాము. ధన్యవాదాలు. आज यूथ कांग्रेस और कई काउंसलर्स, हमारे मंडल के सरपंच यहाँ पर आज हमारे उज्ज्वल रेड्डी साहब की सदारत में
यूथ कांग्रेस की सदारत में आज एक बड़े पैमाने पे हम लोग राहुल गांधी साहब की मोहब्बत में हम लोग आज केक काटे हैं और राहुल गांधी जी को हम मुबारकबाद देते हैं कि राहुल गांधी जी हमारी दुआ है, आप 100 साल जिए। दुआ करो कि राहुल गांधी की हिम्मत सलामत रहे। एक आंधी का एक चिराग कई आंधियों को भारी है इंशाल्लाह। బడుగు బలహీన వర్గాల ఆశాజ్యోతి, నిరంతరం ప్రజల కోసం పడి తప్పించే నాయకుడు, గౌరవనీయులు, మన దేశ భావి భారత ప్రధాని రాహుల్ గాంధీ జన్మదినం సందర్భంగా జహీరాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఉజ్వల్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున జన్మదిన వేడుకలు నిర్వహించడం జరిగింది. ఇలాగే 2029లో నెక్స్ట్ ప్రధానమంత్రి అయ్యేది రాహుల్ గాంధీనే. ఈ జన్మదినం సందర్భంగా మేము ఏం ఆశిస్తున్నామంటే భవిష్యత్తు ప్రధాని రాహుల్ గాంధీ కావాలని ఆశిస్తున్నాం. జై రాహుల్ గాంధీ, జై కాంగ్రెస్. हाफिज सज्जादुर रहमान की इत्तला के मुताबिक जहीराबाद के भारत नगर में मदरसा फातिमा लिल बनात के इफ्तिताह और समर क्लासेस में कामयाब तालिबात में इनामत व असनाद की तकसीम के सिलसिले में एक अजीम शान इजलास आम मुनक़िद हुआ। ये प्रोग्राम 14 जून 2026 बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे से शाम ज़ोहर तक मौजूदा हालात में दीनी तालीम की ज़रूरत व अहमियत और मिल्लत इस्लामिया की ज़िम्मेदारियों के उन्वान पर मुनक़िद किया गया। इजलास की सरपरस्ती हज़रत मौलाना फ़ारूक क़ासमी ने फरमाई, जबकि सदारत के फ़राइज़ मौलाना अतीक़ अहमद क़ासमी ने अंजाम दिए। इस मौके पर हज़रत मौलाना अब्दुल मुजीब क़ासमी ने औलाद की दीनी तरबियत के मौजू पर ख़िताब फरमाया। मुफ्ती नज़ीर अहमद उसामी ने मकातिब की अहमियत पर मुफस्सिल रोशनी डाली, जबकि मुफ्ती अब्दुल सबूर क़ासमी ने हालत हाज़रा और मकातिब की ज़रूरत पर ख़िताब करते हुए हाज़रीन को इससे फ़ायदा उठाने की अपील की। मदरसा फ़ातिमा लिल बनात में जुज़वी वक्त सुबह और शाम मकतब का नज़्म रहेगा, जबकि बड़ी ख़वातीन की तालीम का इंतज़ाम रोज़ाना सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। मदरसे के औक़ात सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक रहेंगे। दाखिलों का सिलसिला जारी है। राजेंद्र नगर पुलिस ने टोली चौकी के एक ताजिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि इनके 11 साल बेटे की लग्जरी स्पोर्ट्स कार चलाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में कम उम्र बच्चा ORR पर गाड़ी चलाता नजर आया, जबकि इसके वालिद इसके साथ अगली नशिस्त पर मौजूद थे। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शिकायत मौसूल होने के बाद मामले की फौरी जांच की गई। गाड़ी और बच्चे के वालिद को ट्रेस करके राजेंद्र नगर पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस ने कम उम्र बच्चे से ड्राइविंग कराने, ख़तरनाक ड्राइविंग और क़ानूनी अहकामात की खिलाफ वर्जी के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि वालिदैन को ख़बरदार किया गया है कि नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने देना संगीन जुर्म है और इसके कानून के नताइज बरामद हो सकते हैं। ज़िले संगारेड्डी की ज़हीराबाद में महकमे जंगलात के ज़रिए एहतमाम तिरुवेनी वानम इको पार्क का इफ्तिताह किया गया। महकमे जंगलात की मुकम्मल अराज़ी 208 एकड़ पर मुश्तमिल है, जिसमें से 45 एकड़ रकबे पर जदीद सहूलियात से आरास्ता पार्क कायम किया गया है, जहां आवाम तफरी, साइकिलिंग और सेहतमंद सरगर्मियों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मुखर्रिर ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और शजरकारी की अहमियत पर जोर दिया। ज़िला कलेक्टर प्रतीक जैन ने बताया कि पार्क में जदीद सहूलियात फराहम की गई है, जबकि मौजूद मेहमानों ने शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेते हुए पौधे लगाए और साइकिलिंग प्रोग्राम का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर MP सुरेश कुमार शेटकार, रुकन असम्बली ज़हीराबाद के मानिक राव, ज़िला कलेक्टर प्रतीक जैन, कांग्रेस लीडर उज्जवल रेड्डी, म्यूनसिपल चेयरमैन मोहम्मद यूनुस, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, RDO, तहसीलदार, महकमे पुलिस और महकमे जंगलात के अफसरान के अलावा तलबा और आवाम की बड़ी तादाद मौजूद रही। నిజంగా ఇది మానవాళికి ఎంతో మనం బ్రతకడానికి మనం ఉండడానికి ఇచ్చినటువంటి చెట్టు అనేది కూడా మీ అందరికీ తెలుసు. చెట్టు వల్ల చిన్నప్పుడు చెట్టు వల్ల లాభాలు ఏందని వ్యాసం రాపించేది. అవి వర్ణాతీతం అన్ని రకాలుగా మానవాళికి చెట్టు మనం పుట్టినప్పటి నుంచి మనం సత్యదాకా పనిస్తుంది. పుట్టగానే అన్ని రకాలుగా ఫలాలు కానీ ఔషధాలు కానీ
లాస్ట్కి వచ్చి మనం పోయిన తర్వాత లాస్ట్కు పోయిన రోజు కూడా మనకు ఆ సహకరిస్తుంది. అంటే చెట్టు వల్ల ఎంత మరి మనకు కలిగే ప్రపంచం యావత్తు ఈ చెట్టు అనేది కూడా మన ఒక్కరికి జైరాబాద్కే కాదు, ప్రపంచం యావత్తు చెట్టు వల్లనే మనకు గాలి కానీ స్వచ్ఛమైన నీరు కానీ, చాలామంది చెట్లను కూడా కొందరు ఉట్టుగానే కావాల్సుకొని మన సొంత గురించి నరుకుతూ ఉంటారు. కానీ అది పెద్దగా మనందరికి కూడా నష్టపరుస్తుంది. మానవులు మనుషులం ఎట్లనో చెట్టు కూడా మనతో పాటు జీవిస్తే మనందరికి లాభం. చెట్ల వల్లనే వర్షం కురుస్తుంది. అందుకే చాలామంది మరి మేధావులు తప్పకుండా ఇంటి దగ్గర చెట్లు పెంచుతూ ఉంటారు. చెట్లు ఒకటి కాదు, పశువులకి, పక్షులకి, జంతువులకి అన్ని రకాలుగా ఆహారం ఇస్తుంది. కాబట్టి ఈ చెట్లు అనేది కూడా మరి గతంలో మేము చిన్న ఉన్నప్పుడు వన మహోత్సవం అని పెట్టేది స్కూళ్ళల్లో. మరి వర్షాలు పడే టైంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఒక్కొక్క చెట్టు, స్కూల్ టీచర్స్ కానీ స్కూల్ పిల్లలు కానీ ఒక్కొక్క చెట్టు నాటేవారు. నేను ఇక్కడ పక్కకే ఎంఆర్హెచ్ స్కూల్లో చదువుకున్నా. మేము పెట్టిన చెట్లు ఇప్పుడు కూడా చాలా ఆకాశానికి అంటున్నాయి. అంత పెద్ద చెట్లు ఉన్నాయి. కాబట్టి నిజంగా చెట్టు అనేది కూడా కాపాడుకోవాల్సిన చాలామంది మేము అందరూ చూస్తూ ఉన్నాం. మరి పెద్దలు మన ప్రధానమంత్రి కావచ్చు, అదేవిధంగా గౌరవమైన మన రాష్ట్రపతి కావచ్చు, వారి చేతుల మీదుగా ఎవరైతే మరి మహారాష్ట్రలో ఇతర రాష్ట్రాల్లో చాలామంది వారి యొక్క ఈ చెట్ల నాటకం వల్ల నాటుట వల్ల ఎంత లాభం ఉన్నదనేది ఇది మానవాళికి అని వారు అవార్డ్స్ కూడా చాలామందికి ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ మనం కూడా విధిగా మరి ఇంకా నాకు స్పీచ్ ఇవ్వడం చాలా కష్టం, భయం కూడా, కానీ నేను ఇవ్వాల్సిందిగా గౌరవనీయులు స్థానిక్ పార్లమెంట్ సభ్యులు శ్రీ సురేష్ సెట్కర్ సార్కి, స్థానిక్ శాసనసభ్యులు మాణిక్రావు సార్కి, టీజీఐసీ చైర్పర్సన్ నిర్మలా జగ్గారెడ్డి మేడం గారికి, స్థానిక మున్సిపల్ చైర్పర్సన్, నాతో పాటు ఉన్న అధికారులు, ఎస్పీ గారు, డిఎఫ్ఓ గారు, ఇతరు కౌన్సిలర్స్, వేరే వేరే ఊరు నుంచి వచ్చిన ప్రజలకి, పిల్లలకి అందరికీ నమస్కారాలు. ఇది మంచి రోజు. అసలుగా చూస్తే వాతావరణం చూస్తే ఈ పార్క్ది త్రివేణి అనే పేరు నాకు ఇప్పుడు గుర్తు అయింది. ఇది పేరు ఎందుకు పెట్టడం జరిగింది అంటే తెలుగు కల్చర్, మన కన్నడ పక్కన ఉన్న కన్నడ కల్చర్ అండ్ మరాఠీ కల్చర్కి ఇక్కడ సంఘం లాగా ఉంది, కన్ఫ్లుయెన్స్ లాగా ఉంది. కాబట్టి చాలా బ్యూటిఫుల్ పేరు పెట్టడం జరిగింది ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా. వారికి కూడా అభినందనలు. అసలు లొకేషన్ చూస్తే ఆ హైవే పక్కన ఉంది. డెఫినెట్గా ఇది ఒక ప్లస్ పాయింట్. అందరూ పెద్దలు అందరూ మాట్లాడారు. మనకి గాలి ఎంత ముఖ్యం అంటే చెట్టు ఎంత ముఖ్యం. అసలు ఇక్కడ వైబ్ చూస్తే, అంత గాలి చూస్తే అంత చాలా బ్రహ్మాండంగా అనిపిస్తుంది. వారు సైక్లింగ్ ట్రాక్ కూడా చేశారు. అందరికీ ప్రజలకి కోరేది ఒకటి, ప్లీజ్ మేక్ గుడ్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్. మీరు భారీ అయిన సంఖ్యలో ఇక్కడ రండి. మనం ఇంకా జహీరా నారాయణ ఖేడ్లో కానీ, సంగారెడ్డిలో కానీ, అక్కడ హత్నూరులో కానీ ఇంకా పార్క్స్ ఏర్పాటు చేసాము. వచ్చిన వన్ మహోత్సవం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వానాకాలం వచ్చింది కాబట్టి మంచిగా వర్షాలు పడతాయి. కాబట్టి మనము కూడా డిస్ట్రిక్ట్లో మన ఇచ్చిన టార్గెట్ ప్రకారం ఖచ్చితంగా చెట్టు నాటడం కార్యక్రమం స్ఫూర్తితోటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వారు చెప్పిన ప్రకారం, గౌరవ ఎన్వైరన్మెంట్ మినిస్టర్ చెప్పిన ప్రకారం ముందుగా తీసుకొని పోతాము ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ సహకారంతో. మీరు కూడా ఇంత మంచి ఫెసిలిటీ, మీ ట్యాక్స్, మనందరి ట్యాక్స్ తోటి కట్టిన ఈ మంచి ఫెసిలిటీకి మీరు కూడా భారీ అయిన సంఖ్యలో ఉపయోగించండి. మీరు మంచి దాంట్లో వస్తే మెయింటెనెన్స్ అవుతూ ఉంటుంది, మనకి కూడా సంతోషం ఇస్తుంది. మీరు అందరూ వస్తున్నారు, ఎస్పెషలీ చిల్డ్రన్. 5 కిలోమీటర్ రేడియస్ తోటి కట్టారు. కమ్ ఫర్ రన్నింగ్, కమ్ ఫర్ జాగింగ్, సైకిల్స్ కూడా ఇచ్చి ఉన్నారు. సైక్లింగ్ చేయండి. ఎంత చేస్తే మన బాడీ ఎంత మంచిగా ఉంటుంది. వచ్చిన తరాలు మీరే అందరూ కాబట్టి ప్లీజ్ మేక్ గుడ్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ మనము కూడా గవర్నమెంట్ సూచనల ప్రకారం ఈ ప్రోగ్రామ్ని, వన మహోత్సవం ప్రోగ్రామ్ని ఖచ్చితంగా సక్సెస్ఫుల్ చేస్తాం. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన చాలా ధన్యవాదాలు. నేను మెసేజ్ ఇచ్చి సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ.
घोड़वाड़ी शरीफ ज़िला बिदर कर्नाटक में हज़रत सैयदना इस्माइल अली शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ की तैयारियां ज़ोरों शोरों से जारी है। इंतज़ामी कमेटी के मुताबिक सहरोज़ा उर्स की तक़रीबात शानदार अंदाज में मुनक़िद की जा रही है, जिनमें हर मज़हब व मिल्लत से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों ज़ायरीन शिरकत करते हैं। इस मौके पर मौलाना अब्दुल हबीब रहमानी चिश्ती, मौलाना सैयद रफ़त अली नक्शबंदी क़ादरी और मोहम्मद रहमत शरीफ ने इंतज़ामी कमेटी को मुबारकबाद पेश की। तक़रीब में अब्दुल क़ादर रमज़ानी, मोहम्मद उस्मान मगरिबी, मोहम्मद इकबाल, ग़ुलाम दस्तगीर और दीगर ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। आखिर में सुर्ख़ियाँ और इकबाल। आमदनी के नए ज़राए पैदा करने वाले शोबों पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का की ओहदेदारों को हिदायत। महबूब नगर और इब्राहिम पटनम असम्बली हलक़ों में तकरीबन 87 करोड़ रुपए मालियत के CRF सड़क तरक्याती मनसूबों का किया गया आगाज़। बारिशों से क़ब्ल नालों की सफाई के काम मुकम्मल किए जाएं ताकि शहर में जमा पानी और सड़कों के ज़ेरे आब आने जैसे मसाइल से बचा जा सके। वज़ीर पूनम प्रभाकर का मानसून के पेश नज़र GHMC और दीगर महकमों के साथ जायज़ा इजलास। कांग्रेस के 2.5 साल हुक्मरानी से अवाम मुकम्मल तौर पर हो चुकी है मायूस और आइंदा इंतखाबात में दोबारा गुलाबी झंडा ही लहराएगा। मलकाजगिरी में पार्टी कारकुनों से KTR का खिताब, हुकूमत पर की तनकीद। TRS की सरबराह की कविता ने पेदापल्ली बस स्टैंड चौराहे पर पार्टी का झंडा लहराया और कारकुनों से किया खिताब। रियासत में नीट UG इम्तिहान में शिरकत करने वाले तलबा को RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत की जाएगी फराहम। राहुल गांधी की सालगिरह के मौके पर ज़हीराबाद में NSUI यूथ कांग्रेस और दीगर कांग्रेस कायदीन की जानिब से केक काट कर मनाई गई सालगिरह। ये थी आज की दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा, एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दीगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तयाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।